Good morning, students. Today's class is about trigonometry for standard 11 students. ട്രിഗ്നോമെട്രി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കടന്നു വരുന്നത് 10th പഠിച്ച പ്രൂവ് ദാറ്റൊക്കെയാണ് അല്ലേ? അടുത്ത ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ കുറേശ്ശെയായിട്ട് ഓരോ ക്ലാസ്സിലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക. Here, you know that this is a flat surface, isn't it? And we can divide this plane, that flat surface is known as a plane, into 4 equal quadrants using x and y axis. We can divide a plane into 4 equal quadrants using x and y axis. Here, you know that angle around a point is 360, and here we divide that into 4 means 0 to 90 known as the first quadrant. And this is the second quadrant, and this is the third one, and this is the fourth quadrant. വളരെ സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. ശ്രദ്ധിക്കണം. You know that there are 6 trigonometrical ratios. They are sine, cos, tan, cosec, sec, cot. What are they? Sine, cos, tan, cosec, sec, cot. Here, in the first quadrant, that means 0 to pi by 2, 0 to 90. In the first quadrant, sine all the trigonometrical ratios are positive. All the trigonometrical ratios are positive in the first quadrant. And in the second quadrant, sine and its reciprocal cosec are positive. All positive. In the second quadrant, silver, the first letter is S. Sine and cosec are positive. In the third quadrant, T, tan and its reciprocal cot are positive. And in the last quadrant, all silver teacups. C means cos and its reciprocal sec are positive. Once again, I will repeat. In the first quadrant, all the 6 trigonometrical ratios are positive. In the second quadrant, sine and cosec are positive. In the third quadrant, tan and its reciprocal cot are positive. And in the fourth quadrant, cos and sec are positive. You know that this is only 360 degree. If you again rotate, you will get 360 plus 90 plus 90 plus 90 plus 90, 720 and multiple of 360. Okay. Now, ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. ഓൾ ഓഫ് യു ലുക്ക് ചെയ്യാം. സപ്പോസ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, റൈറ്റ്, കോസ് x equal to minus 1 by 2. Here the condition given, cos in the third quadrant. Find all the remaining 5 t ratios. Remaining 5 t ratios. എല്ലാവരും എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചേ. You know that cos x means, or cos means, if you take x here, cos means adjacent by hypotenuse. Agree?
We only take the numbers, not the sign now. Only take this 1 by 2. 1 by 2 മാത്രം എടുത്താൽ മതി. Then if this is the triangle is ABC, then opposite side formula BC square means hypotenuse square minus altitude square gives base square. 4 minus 1, that is 3, or you can write BC as 1 root 3. Agree? BC as root 3. Now you can start. Sin x, cos already given, tan x, then in this side sin cos tan, cosec x, sec x and cot x. ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം. You know what is sine means? Sine means opposite by hypotenuse. Opposite by hypotenuse means, what is the opposite? Root 3 by 2, isn't it? And cos is given adjacent by hypotenuse 1 by 2. Later I will put the sign. Then tan means opposite by adjacent, that is root 3 by 1 or root 3. You know that cosec is the reciprocal of sine, therefore ഇതിനെ തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി. 2 by root 3. നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് ശരിയാണ്, കറക്റ്റ്. 2 by 1 2, root 3യുടെ reciprocal 1 by root 3. All the other t ratios I. Now look here. Here in this question, the question is given in the third quadrant. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. In the third quadrantിലാണെന്ന് അവർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. You know that in the third quadrant only tan and cot positive. ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. In the third quadrant only tan and cot positive. എവിടാണ് tan? ടാനും കോട്ടും മാത്രമേ തേർഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ പോസിറ്റീവ് ഉള്ളൂ. Therefore all the other t ratios are negative in the third quadrant. അല്ലേ? എന്ത് സിമ്പിളാണെന്ന് നോക്കിക്കേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ ചെയ്യാം. അതെ, ടൈപ്പ് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ പഠിപ്പിക്കാം. Second question, all of you write down the second problem. If sin x is equal to, or you can write sin a, x വേണ്ട, sin a equal to 3 by 5. ചെറിയ ക്ലാസ് എടുത്ത് ഞാൻ വിടാം, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ ടോപ്പിക്ക് മനസ്സിലാകും. സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. A is in the second quadrant. A is in the second quadrant. Yes, ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നാൽ ഉടനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വി ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ. ട്രയാങ്കിൾ ഏതാ? എ. നമുക്കിവിടെ എ, ഇവിടെ ബി, ഇവിടെ സി. സൈൻ മീൻസ്, അത് നന്നായിട്ട് അറിയണം, 9ൻ്റെ ക്ലാസ് എടുത്ത് അത്യാവശ്യമുള്ളവർ കാണണം. സൈൻ മീൻസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ന്യൂസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3, ഇവിടെ 5. നമുക്ക് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വേണം. വാട്ട് ഈസ് പൈതഗോറസ് തിയറം സേസ്? AB square is equal to hypotenuse square minus base square. 25 minus 9 is 16. Therefore what is AB? AB 4 കിട്ടിയവരുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞേ. യെസ്. ദെൻ നമുക്ക് ആദ്യം മുതൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സൈൻ എ, കോസ് എ, ടാൻ എ. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? സൈനിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കൊടുക്കാം. കൊസീക് എ, സീക്ക് എ, കോട്ട്. നോക്കിയേ, വാട്ട് ഈസ് സൈൻ എ? സൈൻ എ മീൻസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ന്യൂസ് 3 by 5. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോസ് അഡ്ജസൻറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ന്യൂസ്, ദാറ്റ് ഈസ് 4 by 5. ദെൻ ടാൻ മീൻസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ 3 by 4. ഇനി നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അടുത്തത് 3 കാണുന്നേ? സൈനിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലാണ് കൊസീക്ക്. അപ്പോൾ 5 by 3. ഓക്കെ, 5 by 4 ആൻഡ് 4 by 3. നമുക്കിവിടെ എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നറിയാമോ? എ ലൈസ് ഇൻ വിച്ച് ക്വാഡ്രൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. എ ലൈസ് ഇൻ വിച്ച് ക്വാഡ്രൻ്റ്? എ ഈസ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻ്റ്. ഉടനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വരയ്ക്കണം. കണ്ടോ? ഓൾ സിൽവർ. എൻ്റെ സാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. ഓൾ സിൽവർ ടീ കപ്സ്. എന്താണ്? സൈൻ ആൻഡ് കൊസീക്ക് പോസിറ്റീവ്. സൈനും
കൊസീക്കുമേ ഉള്ളൂ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ പോസിറ്റീവ്. ഓൾ അതർ റേഷ്യോസ് ആർ നെഗറ്റീവ്. കണ്ടോ, നമ്മൾ ഓരോന്നും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആയോ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ. നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം കൂടി ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഈ തീറ്റ ലൈസ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റ്, അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് ഓർത്തോണം. സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഗിവൺ? ടാൻ തീറ്റ ഈസ് -5/12 തന്നാലും നമ്മൾ -5/12 ഒന്നും എടുക്കത്തില്ല. വി ഒൺലി ടേക്ക്, ഇവിടാണ് നിങ്ങൾ തീറ്റ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസൻറ്റ് അല്ലേ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡും ബേസും എന്നല്ല പറയുന്നത്, ഓപ്പോസിറ്റ് ആൻഡ് അഡ്ജസൻറ്റ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബി സി, വാട്ട് ഈസ് ഹൈപ്പോട്ന്യൂസ് സ്ക്വയർ? 5 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 12 സ്ക്വയർ. പെട്ടെന്ന് അറിയണം, 5ഉം 12ഉം ആണ് 13. ദെൻ 25 പ്ലസ് 144 gives 169. Therefore hypotenuse is equal to √169 equal to 13. ഓക്കെ, 13 ഇവിടെ കിട്ടി. ഇനി നമുക്കിവിടെ എല്ലാം വേണ്ട. only we need cos theta and sin theta. What is cos theta formula? പറഞ്ഞോ. cos theta means adjacent by hypotenuse, 12/13. And sin theta means opposite by hypotenuse. പക്ഷെ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ ഓൾ സിൽവർ, സൈൻ പോസിറ്റീവാണ്, പക്ഷെ കോസ് നെഗറ്റീവാണ്. അതാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യം, കേട്ടല്ലോ. ഈ ടാൻ തീറ്റയുടെ മൈനസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ -5 അല്ല. This minus shows the quadrant. ഏത് quadrant? Theta lies in the second quadrant. That is why tan theta equal to -5/12. ഇനി ആരാ ചെയ്യുന്നേ? എടുത്തേ. 2 into cos theta by 1 minus sin theta ചെയ്യേണ്ടത്. 2 into cos theta is -12/13 by 1 minus 5/13. -24/13 -13 -5 ആരാ? 8 കിട്ടിയവരുണ്ടോയെന്ന് പറഞ്ഞേ എന്നോട്. 8/13. 13 ക്യാൻസൽ. ടേക്ക് ദ റെസിപ്രോക്കൽ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ. ഇനി 8ഉം 24ഉം കൂടെ, എനിക്ക് -3 ആൻസർ കിട്ടി. നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് പറയാൻ പറ്റുമോ? ആൻസർ ഈസ് -3. ഓക്കെ, വളരെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ. ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങളിത് കാണുമ്പോഴത്തേന് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സ്റ്റഡി വെൽ. ഗാഡ് ബ്ലെസ് യു.